السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہم دارالسلام کا قرآنی قاعدہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہمارے تجوید کے کورس کی 25th کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آج جو ہے وہ ہم نے حروف مقطوعات پڑھنے ہیں، ٹھیک، اور اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ اور بھی پوائنٹس بتاؤں گی جو ہمارے قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مقطوعات کیا ہیں؟ حروف مقطوعات سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو ہم قرآن میں نا الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک لفظ کی صورت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک۔ اور قرآن پاک میں حروف مقطعات سے جو ہے وہ 29 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ 29 سورہ آف قرآن جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنا تو آپ لوگوں کو آتا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب نے ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ میں آپ کو پڑھانا شروع کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ الف لام میم۔ دیکھیں آگے تشدید ہے اور ہم نے اس کو کتنے الف کے برابر کھینچنا ہے؟ 5 الف کے برابر۔ ہم کلاس نمبر 24 میں جو ہے وہ ہم مدات کو پڑھ کر آئے ہیں اور یہ مد ہے۔ تو آپ لوگ جن کو نہیں پتا وہ کلاس نمبر 24 جو ہے اس کو اٹینڈ کریں، اوکے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام صاد، الف لام را۔ را کا نہیں کھینچنا کیونکہ اس کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک ہی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الف لام را، الف لام میم را، قاف۔ یہ کیا ہے؟ جو الٹا بڑی جو ہے اس کی طرح سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کاف کہتے ہیں۔ یہ جو کش والی ڈنڈے والی کاف ہوتی ہے نا وہ قرآن میں اس طرح سے بھی لکھی جاتی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ دھیان رکھتے ہیں ہم نے یہاں پر صرف قاف، عین اور صاد کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، 5 الف کے برابر۔ اور ہا اور یا جو ہے ان کے اوپر کھڑی زبر ہے تو وہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قاف ہا یا عین صاد، طه، طه، طاسین میم۔ سین کو میم کے ساتھ ملانا، اس کے اوپر شد ہے۔ طاسین میم، طاسین، یاسین، صاد، صاد، حامیم، عین سین قاف، حامیم، عین سین قاف، حامیم، قاف، قاف، نون۔ یہ تو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے تو اگین سے ابھی سے ویڈیو اسکپ کریں اور دوبارہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو ریکارڈنگز ہیں ویسے تو یہ میں نے آپ کو سارے ہی پڑھ دیے ہیں لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں آپ کو پرسنلی بھی اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے انسٹا پر نہیں لگائی ہے کیونکہ وہ ہم کلاس میں کور کر چکے ہیں۔ تو
जो नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रही थी वो ये है कि अक्सर औकात कुरान में जिस तरह लफ्ज लिखे हुए होते हैं हम उसको उस तरह से पढ़ते नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सौद है, वैसे तो सौद के ऊपर सीन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम यहाँ पर सौद को जाहिर करें या सीन को जाहिर करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सीन को पढ़ा जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम जो है वो ये पढ़ेंगे यपसुदु, हम सौद को जाहिर नहीं करेंगे, यपसुदु, ठीक है। जो सेकंड चीज है वो है जायद या। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो गोल सर्कल होता है ये या ये जायद की निशानी होती है, ठीक है। तो ये किसी भी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उसका क्या मतलब है कि वो जायद है। तो यहाँ पर जो है वो हम या के ऊपर या जो है वो जायद है, तो इसलिए हम या को नहीं पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अफाइन। लिखा इस तरह से जाएगा लेकिन पढ़ा इस तरह से जाएगा, ठीक। जो थर्ड चीज है वो है जायद अलिफ। इसका तो वैसे मैंने आपको एपिसोड 23 में, लेक्चर 23 में भी बताया था, अगेन बता देती हूँ कि ये भी जायद अलिफ ही होता है, ठीक है। जिस तरह ये वर्ड जो है वो लिखने में इस तरह का है, लेकिन पढ़ने में हम उसको ये पढ़ेंगे मलाइही, ठीक है। यहाँ मलाइही नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि अलिफ जो है वो जायद है। अगर ये गोल सर्कल उसके ऊपर नहीं होगा तो फिर हम ये पढ़ेंगे मलाइही, ठीक। लेकिन अगर गोल सर्कल है, जायद है, तो फिर हम ये पढ़ेंगे मलाइही, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग जो है वो एक दफा सारे पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मेन जो 3 सूरतें थी वो यही थी, मैं आपको बता दी हैं। और वैसे भी जब हम कुरान पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प तो ऑफ कोर्स करती रहूंगी। तो ये आप लोग एक दफा पढ़ लीजिएगा सारे, ठीक है। कि लिखने की क्या जरूरत है और पढ़ने की क्या जरूरत है, किस तरह से लिखा गया होगा और हमने उसको किस तरह से पढ़ना है, ठीक। जो मेन चीज मैंने आपको इनमें बतानी थी वो ये है, इन पर फोकस करें तो आपको सारे अल्फाज जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। लिखने की क्या जरूरत है, अना, ठीक है, अना। लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है, अना। यहाँ पर अलिफ के साथ लिखा हुआ है लेकिन अलिफ क्या है, जायद है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अना, ठीक। और वक्फ अगर इस पर आ जाए तो वक्फ के साथ हम क्या पढ़ेंगे, अना। वक्फ जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल से हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही बस इंशाल्लाह हमारी आखिरी क्लास होगी, उसमें मैं आपको थोड़े रमूजों काफ के बारे में बता दूंगी। तो इंशाल्लाह वही हमारी आखिरी क्लास है, ठीक। तो जो फोकस वाली चीजें हैं आप लोग एक तो ये हरूफ मुक़त्ताआत पर थोड़ा फोकस रखें इस क्लास में। और ये जो कुछ सूरतें मैंने आपको बताई हैं इन पर थोड़ा फोकस रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास हमारी कायदे में आखिरी होगी और उससे नेक्स्ट क्लास जो है वो फिर हम लोग कुरान पाक से शुरू करेंगे, ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।